8th problem ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Following is the balance sheet of SIC Limited as on 31/12/2014. Okay, ಇಲ್ಲಿ assets side ಅಲ್ಲಿ last 2 items are fictitious assets and they have to be written off. The following scheme of reconstruction is sanctioned. First point, the equity shares be reduced to an equal number of fully paid shares of rupees 5 each. Now the original value was rupees 10 each. Now it is should be reduced to 5 each. So pass the entry. The difference of 5 rupees should be transferred to capital reduction account. So first entry, okay, journal entries. First entry, equity share capital within brackets rupees 10 account debit to equity share capital rupees 5 account. Difference amount is transferred to capital reduction account. The amount as per balance sheet is rupees 3 lakhs. 3 lakhs divided by 10 means 30,000 shares. 30,000 shares into 10 rupees, 3 lakhs. Then 30,000 shares into 5 rupees, 1,50,000. The difference of 1,50,000 should be transferred to capital reduction account. 3 lakhs minus 1,50,000. So 1,50,000. Now narration. Being equity shares of rupees 10 each reduced to shares of rupees 5 each and the balance transferred to capital reduction account. Second adjustment, that the preference shares be reduced to an equal number of fully paid shares of rupees 7 each. Now in the balance sheet there are preference shares of rupees 10 each. Okay, their face value should be now reduced to rupees 7. Okay, entry, preference share capital rupees 10 account debit cancel ಮಾಡಬೇಕು. How many preference shares? 30,000 shares into 10 rupees, 3 lakh rupees. ಅದನ್ನು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಹೊಸ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸು ಟು ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ rupees 7 account. That means 30,000 shares into 7 rupees comes to 2,10,000. ಈ ಅಕೌಂಟನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಹೊಸ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಉಳಿದಿದ್ದನ್ನು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಟು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬೀಯಿಂಗ್ that is difference is 3 lakhs minus 2,10,000, 90,000 being preference shares of rupees 10 each reduced to shares of rupees 7 each. Rupees 7 each. Okay. Third adjustment. And the balance transferred to capital reduction account. Narration continue ಮಾಡಿ. And the balance transferred to capital reduction account. Third adjustment ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. The amount so available is utilized as follows. ಹೇಗೆ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಗುಡ್ ವಿಲ್, ಪ್ರಿಲಿಮಿನರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್
ಆ್ಯಂಡ್ ಪಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಟು ಬಿ ರಿಟರ್ನ್ ಆಫ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ, ಮೂರನ್ನು ರೈಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡಬೇಕು. ₹50,000 ಟು ಬಿ ರಿಟರ್ನ್ ಆಫ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್, 30,000 ಆಫ್ ಮೆಷಿನರಿ, 5,000 ಆಫ್ ಸ್ಟಾಕ್. RBD be made at 10% of debtors and the balance available be utilized to write off patents. ಏನೇನನ್ನು ರೈಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಸೇರಿ ಒಂದೇ ಎಂಟ್ರಿ ಹಾಕ್ತೀರಿ. ಓಕೆ, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಏನು ಉಳಿಯುತ್ತೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ, ಅದರಿಂದ ದಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಯುಟಿಲೈಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಪೇಟೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಥರ್ಡ್ ಎಂಟ್ರಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಅಕೌಂಟನ್ನು ಈಗ ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದರಿಂದ ತೆಗಿತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸನ್ನು. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಟು, ಓಕೆ, ಡೆಬಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಫಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ, 1,50,000 ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ಇನ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಂಟ್ರಿ 90,000 rupees. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಅಮೌಂಟ್ 2,40,000 in capital reduction account. Okay, this is utilized for writing of the assets. To goodwill account, goodwill balance sheet nalli nodi 40,000. To preliminary expenses account 20,000. To P&L account, asset side last item 60,000. Then to buildings 50,000. 50,000 has to be written off out of buildings. To machinery 30,000. To stock 5,000. To debtors within bracket RDD at 10%, 10% on debtors, RDD at 10% on debtors. Okay, that comes to 10,000. 10% of 1 lakh means 10,000. Then balance is utilized for writing of patents. To patents account within brackets balance amount utilized. Balance anta helidre 2,40,000 alli the total of these items should be deducted. ಎಷ್ಟು ಬಂತು, 2 lakh, okay, 25,000. So this is the entry for writing of fictitious assets, losses and overvalued assets. Okay, being the above assets, fictitious assets, above fictitious assets, comma, losses and overvaluation of assets, written off and the balance available in capital reduction account utilized for writing of patents. Now you have to drop the balance sheet. Okay, balance sheet in to write off patents. Okay, now take balance sheet in vertical format. Balance sheet, revised balance sheet. Okay, you can write like this, revised balance sheet. This is after reconstruction. Capital and liabilities.
share capital. Under this equity share capital. Now equity share capital has been reduced by rupees 5. Okay. Original value was 10 rupees. Now it is 5 rupees per share. So 30,000 equity shares of rupees 5 each. 30,000 equity shares of rupees 5 each. 1,50,000. Preference share capital. Again 30,000 shares of rupees 7 each. Now the value is 7 per share. 30,000 into 7 means 2,10,000. This is the total capital. Now reserves and surplus ಏನಾದರೂ ಇದೆಯಾ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲ. Reserves and surplus nil. Long term liabilities nil. Then current liabilities, creditors. Current liabilities nalli creditors, no adjustment for creditors. So this is 70,000 rupees. Okay. Total of the balance, and there is one more item, bills payable. Okay. Bills payable 30,000. Now total on the liability side 4,60,000. Assets. Continue. Assets. Under this fixed assets. Fixed assets. ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಗಲಾಟೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ನೀವೆಲ್ಲ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ ಕೇಳಿಸಲ್ಲ. ನೋಡಿ ಆಫ್ಲೈನಲ್ಲಿ ಇರೋರು ಎಷ್ಟು ಡೀಸೆಂಟಾಗಿ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ. ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್. ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್. Any adjustment for buildings? Okay. Original value 2,70,000 minus 50,000. So 2,20,000. Next, machinery. Original value 1,20,000 minus 30,000. 90,000 machinery value. Next, patents. Patents are written off to the extent of 25,000. Original value patents 50,000 minus 25,000 written off. So now the value is 25,000. Next, current assets. Okay. Debtors. Original value how much? 1 lakh. 1 lakh minus 10,000 RDD. So 90,000. Stock. Old value 30,000 minus 5,000. 25,000. Then cash. Cash how much? 10,000. Now the total is 4,60,000. Okay, 4,60,000 total. So this is the 8th problem. Now next problem. Shall we move on to next problem? Okay. 9th problem nodkoli. Unsuccessful Limited decided to reduce equity shares as preference share capital
which were subscribed by the public. Hence, the company resolved to reduce 20,000 equity shares of rupees 10 each, fully paid, to an equal number of shares of rupees 5 per share paid up. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ there are both types of shares, preference shares as well as equity shares. Okay, the company has decided to reduce 20,000 equity shares of rupees 10 each to the shares of rupees 5 per share ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 10 rupees ಇದ್ದಿದ್ದನ್ನು 5 rupeesಗೆ. ಈಕ್ವಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಮೊದಲು 20,000 ಶೇರ್ಸ್ ಇತ್ತು, ಈಗಲೂ ಕೂಡ 20,000 ಶೇರ್ಸೇ ಇರುತ್ತೆ. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ ಏನು ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ, ಫೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮಾತ್ರ 10 rupees ಇದ್ದಿದ್ದು 5 rupeesಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಷ್ಟನ್ನು ಮಾತ್ರ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಎಂಟ್ರಿ ಹಾಕ್ಬೋದಲ್ಲ? ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಹಾಕಿ. ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್. Journal entries. Can you hear? Can you hear me? ಅವ್ರ ಮನೆಯವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ, ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ rupees 10 account debit. How many shares? 20,000 shares into rupees 10, 2 lakhs. ಟು ಹೊಸ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಟು ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ rupees 5 account, that is 20,000 shares into 5 rupees, 1 lakh. To balance is transferred to capital reduction account. Capital reduction account, 2 lakhs minus 1 lakh. 1 lakh rupees. Being equity shares of rupees 10 each reduced to shares of rupees 5 each, shares of rupees 5 each, and the balance amount transferred to capital reduction account. Now, next sentence, 10,000 preference shares of rupees 10 each paid as rupees 6 per share paid up. Okay, ಇಲ್ಲಿ 10,000 ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಆಫ್ rupees 10 ಈಚ್ ಇದ್ದಿದ್ದನ್ನು 6 rupees ಪೇಡ್ ಅಪ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ 4 rupees ಪರ್ ಶೇರು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಂಟ್ರಿ, ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ 10,000 shares into 10 each, 1 lakh. ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಇದನ್ನು. ಟು ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ಆ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟಲ್ಲಿ rupees 10 ಅಂತ ಬೇಕಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, rupees 10, ಇಲ್ಲಿ rupees 6 ಟು ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ rupees 6 ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಬೇಕಾದರೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ 10,000 shares into 6 rupees, 60,000. New preference share capital is 60,000. Balance amount is transferred to capital reduction account. Capital reduction account. 1 lakh minus 60,000, 40,000. Being
preference shares of rupees 10 paid up, reduced to shares of rupees 6 paid up, and the balance transferred to capital reduction account. Next sentence. Further, the amount so available is to be utilized for eliminating the losses of rupees 80,000, to write down goodwill to the extent of rupees 30,000, patents rupees 25,000, and preliminary expenses 5,000. So these fictitious assets and losses are to be written off out of capital reduction account balance. ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ 1 lakh ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಂಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ 40,000 ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ಇದನ್ನು ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ರೈಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿ. ಈಗ ಥರ್ಡ್ ಎಂಟ್ರಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್, ಇವೆರಡು ಎಂಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಅದು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಗಿದೆ, ಈಗ ಅದನ್ನು ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ವಿತಿನ್ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್ಸ್ 1 lakh plus 40,000, 1,40,000 ಟು ಏನೇನು ರೈಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡಬೇಕು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಲಿಮಿನೇಟಿಂಗ್ ಲಾಸಸ್ ಅಂದರೆ ಟು ಪಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ವಿತಿನ್ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್ ಲಾಸಸ್ ಹೌ ಮಚ್ 80,000. Then to goodwill to the extent of 30,000. Then patents for 25,000. Preliminary expenses 5,000. Is there any balance in capital reduction account? No balance? Okay. ಸೊ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ 1,40,000 ಇದ್ದರೆ ಇಲ್ಲೂ 1,40,000 ಇದೆಯಾ ಅಂತ ನೋಡಿ. ಏನಾದರೂ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ, ಅಕಸ್ಮಾತಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಬೀಯಿಂಗ್ the above fictitious assets and losses written off out of capital reduction account balance. Okay, there is one more problem on internal reconstruction. Okay, ಕಳಿಸಿದ್ದೀನಲ್ಲ ನೆನ್ನೆ ವಾಟ್ಸಪ್ಪಲ್ಲಿ, ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. The balance sheet of, maintain silence please. Have you gone through the problem? Okay. The balance sheet of a company as on 31st March 2007 was as under. The balance sheet is given. Okay. On the liability side, there is equity share capital, cumulative preference share capital, securities premium. Securities premium ಅಂದರೆ ಅದು ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ಪ್ಲಸಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥದ್ದು, ಗೊತ್ತಾಗತ್ತಲ್ಲ? ಓಕೆ, ಇಟ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ದ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್. ಅನ್ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಲೋನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸಿಂದ ಲೋನ್ ತೊಗೊಂಡಿರೋವಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ಅಮೌಂಟ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್. ದೇರ್ ಆರ್ ಸನ್ಡ್ರಿ ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್. ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ರೆಮ್ಯೂನರೇಷನ್ ಆಫ್ rupees 20,000. ಇದರಲ್ಲಿ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ಸಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸಿಗೆ ರೆಮ್ಯೂನರೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು 20,000 ಕೂಡ ಸೇರಿದೆ, ಕೊಡಬೇಕಾಗಿರೋದು. ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ರೆಮ್ಯೂನರೇಷನ್ 20,000 ಕೊಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಕೂಡ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ಸಲ್ಲಿ ಸೇರಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಆನ್ ದ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಸೈಡ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಗುಡ್ವಿಲ್, ಪ್ಲಾಂಟ್, ಲೂಸ್ ಟೂಲ್ಸ್, ಡೆಟಾರ್, ಸ್ಟಾಕ್, ಕ್ಯಾಶ್, ಬ್ಯಾಂಕ್. ಪ್ರಿಲಿಮಿನರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಪಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲ್ ಅಕೌಂಟ್. ಪ್ರಿಲಿಮಿನರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಪಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇವೆರಡೂ ಕೂಡ ಫಿಕ್ಟಿಷಿಯಸ್ ಅಸೆಟ್ಸ್, ರೈಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಅಮೌಂಟ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದ್ದರೆ ಗುಡ್ವಿಲ್ಲನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ರೈಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡಬೇಕು. if there is sufficient balance in the capital reduction account, then you have to write off goodwill also. Okay, ಈಗ
ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. The following scheme of reconstruction has been agreed upon and approved by the court. First point, equity shares to be converted into shares of rupees 2 each, and equity shareholders agreed to surrender 90% of their holdings. Now, in the balance sheet, there are 30,000 equity shares of rupees 10 each. Now, these 10 rupees preference shares are now to be converted into 2 rupees preference shares. ಓಕೆ, 10 ರೂಪಾಯಿ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರನ್ನು ಈಗ 2 rupees ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸನ್ನು 2 rupees ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ದ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಗ್ರೀಡ್ ಟು ಸರೆಂಡರ್ 90% ಆಫ್ ದೇರ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲಲ್ಲಿ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸು 90% ಆಫ್ ದೇರ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಈಕ್ವಿಟಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಈಸ್ 3 lakhs. 90% of 3 lakhs means 2,70,000. 2,70,000 is to be transferred to surrendered account. Okay, 90% of 3 lakhs comes to 2,70,000. This 2,70,000 are surrendered by the equity shareholders. ವಾಪಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕಂಪನಿಗೆ, ಅಷ್ಟು ವರ್ತ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸನ್ನು ವಾಪಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಸರೆಂಡರ್ಡ್ ದ ಶೇರ್ಸ್ ಟು ದ ಕಂಪನಿ. ಸೊ ಆ 90%ಅನ್ನು ನೀವೀಗ ಶೇರ್ಸ್ ಸರೆಂಡರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಹಾಕಬೇಡಿ, ಶೇರ್ಸ್ ಸರೆಂಡರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತಾ? ಸೊ ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಇದರಲ್ಲಿ 2 ಎಂಟ್ರಿ ಬರುತ್ತೆ. ದ ಫಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಫಾರ್ ಕನ್ವರ್ಟಿಂಗ್ ದ rupees 10 shares into rupees 2 shares. ಫಸ್ಟ್ ಅದನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ ಆಫ್ rupees 10 each to 2 each. ಫಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಅದಕ್ಕೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಂಟ್ರಿ, 90% ಆಫ್ ದಿಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಈಸ್ ಟು ಬಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ಟು ಶೇರ್ಸ್ ಸರೆಂಡರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟ್. ಓಕೆ, ಫ್ರಮ್ ದ ಈಕ್ವಿಟಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ಟು ಶೇರ್ಸ್ ಸರೆಂಡರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟ್. ವಾಪಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಏಕೆಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಮೇಲೆ ಬರುತ್ತೆ, ನಾನು ಅದನ್ನು ಬಂದಾಗ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅದನ್ನು. ಓಕೆ, ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ದೀಸ್ 2 ಎಂಟ್ರೀಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ, ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವಿತಿನ್ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್ಸ್ rupees 10 ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಟು ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ rupees 2 ಅಕೌಂಟ್. ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್. ಕನ್ವರ್ಷನ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಹಾಕಿ. ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ rupees 10 ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರೀರಿ. 30,000 ಶೇರ್ಸ್ ಆಫ್ rupees 10 each, 3 lakhs. ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನು. ಈಗ ಹೊಸ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಟು ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ rupees 2 ಅಕೌಂಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಈಗ 3 lakhs ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟಾಯಿತು? ಅಮೌಂಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಫೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮಾತ್ರ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಫೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮಾತ್ರ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅಮೌಂಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. 3 lakhs ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟಾಯಿತು? 60,000 ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಆಫ್ 60,000. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸಾರಿ, 60,000 ಅಲ್ಲ, 1,50,000 ಶೇರ್ಸ್ ಆಫ್ 1,50,000 ಶೇರ್ಸ್ ಆಫ್ rupees 2 each. ಓಕೆ, 3 lakh rupees. $30,000 ಇದು 15,000 ಶೇರ್ಸ್ ಆಗುತ್ತಾಗ. 15,000 ಶೇರ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಲ್ಲ ಅದು ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ಇಲ್ಲಿ ಫೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ಶೇರ್ ಈಸ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್. ಓಕೆ, ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಬ್ರಿಂಗಿಂಗ್ ಡೌನ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್. ಓಕೆ, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್, ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ರಿಮೈನ್ಸ್ ದ ಸೇಮ್. ಓಕೆ, ಫೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಮಾತ್ರ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರು ಬಿಟ್ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಆಮೇಲೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಈಗ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಷ್ಟೇ.
10 ರೂಪೀಸ್ ಶೇರನ್ನು 2 ರೂಪೀಸ್ ಶೇರಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ 3 ಲ್ಯಾಕ್ ರುಪೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ 3 ಲ್ಯಾಕ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇತ್ತು ನಾನು ಬರೆದಿದ್ದು. 3 ಲ್ಯಾಕ್ ರುಪೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ 3 ಲ್ಯಾಕ್ ರುಪೀಸು ಒಂದೊಂದು ಶೇರಿನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 2 ರೂಪೀಸು. ಸೊ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ ಎಷ್ಟಾಯಿತು? 1,50,000 ಶೇರ್ಸ್ ಆಯಿತು. 1,50,000 ಶೇರ್ಸ್ ಆಫ್ ರುಪೀಸ್ 2 ಈಚ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮೊದಲು 30,000 ಶೇರ್ಸ್ ಆಫ್ ರುಪೀಸ್ 10 ಈಚ್ ಇತ್ತು. ನೌ ದೇ ಆರ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು 1,50,000 ಶೇರ್ಸ್ ಆಫ್ ರುಪೀಸ್ 2 ಈಚ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಎಂಟ್ರಿ. ಓಕೆ, ಇದಾದಮೇಲೆ ಮತ್ತೊಂದು ಎಂಟ್ರಿ ಬರುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ. ಓಕೆ, ಬೀಯಿಂಗ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ of rupees 10 each, conversion of equity shares of rupees 10 each into equity shares of rupees 2 each, equity shares of rupees 2 each. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಏನಂದರೆ ದ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸರೆಂಡರ್ಡ್ 90% ಆಫ್ ದೇರ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಟು ದ ಕಂಪನಿ ಅಂತ ಇದೆ. 90% of 3 lakhs comes to 2,70,000. Now these 2,70,000 worth of shares are surrendered by the equity shareholders to the company. ಅವರು ವಾಪಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 2,70,000 ಶೇರ್ಸನ್ನು ಅವರು ವಾಪಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಕಂಪನಿಗೆ ವಾಪಸ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಶೇರ್ ಸರೆಂಡರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಒಂದು ಅಕೌಂಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಶೇರ್ ಸರೆಂಡರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ. ಎಷ್ಟು ಶೇರ್ಸನ್ನು ಸರೆಂಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿ. ಅಷ್ಟು ಈಕ್ವಿಟಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲಿಂದ ತೆಗೆದು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹಾಕಬೇಕು? ಶೇರ್ ಸರೆಂಡರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಹಾಕಬೇಕು. ಸೊ ಈಗ ಈಕ್ವಿಟಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ? 3 ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇದೆ. ಈಗ ಇದರಿಂದ ತೆಗಿಬೇಕು. ಎಷ್ಟು ತೆಗಿಬೇಕು? 90%. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ 2,70,000. ಸೊ ಈಗ ಈ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಶೇರ್ ಸರೆಂಡರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಂಟ್ರಿ. ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೆ ರುಪೀಸ್ 2 ಅಕೌಂಟ್. ನಿಮ್ಮ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗದೆ ಇದ್ದಂಗೆ ನಿಮಗೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದನ್ನು. 2 ಶೇರ್ ಸರೆಂಡರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ 90% ಆಫ್ 3 ಲ್ಯಾಕ್ ರುಪೀಸ್. 90% ಆಫ್ 3 ಲ್ಯಾಕ್ ರುಪೀಸ್, ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು 2,70,000. ನರೇಷನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಸರೆಂಡರ್ ಆಫ್ 90% ಆಫ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್, surrender of 90% of equity shares by their holders. Now next adjustment, second point, preference ಅಲ್ಲಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಿದೆ. ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಿದೆ. ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಆಗಬೇಕದು. ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ agreed to forego arrears of preference dividend for 3 years in lieu thereof the rate of dividend to be increased to 9%. ಇನ್ ಲಿಯೂ ಅಂದರೆ ಇನ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಹಾಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಗ್ರೀಡ್ ಟು ಫೋರ್ಗೋ ಅರಿಯರ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್. ನೋಡಿ, ಅರಿಯರ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಡಿವಿಡೆಂಡನ್ನು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿಲ್ಲ ಅವರು. ಓಕೆ, ಇದೆಯಾ ಏನಾದರೂ? ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ ಹಾಕಲ್ಲ. ಅರಿಯರ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಡಿವಿಡೆಂಡನ್ನು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರೆ ನೀವು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ ಹಾಕಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಅವರೇನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲದೆ ಇರೋದರಿಂದ ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ ಏನು ಹಾಕಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. ಅವರು ತಮಗೆ ಬರಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಬಾಕಿ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಮೊತ್ತ ಏನಿತ್ತು ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಫೋರ್ಗೋ ಅಂದರೆ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ಲಿಯೂ ಆಫ್ ದ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಟು ಬಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಟು 9%. ಮೊದಲು ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಇತ್ತದು? 8% ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಇತ್ತು. ನಾವು ದ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಟು 9%. ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಈಗ? 8% ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಆರ್ ಟು ಬಿ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು 9% ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್. ಇನ್ಮೇಲಿಂದ 1% ರೇಟ್ ಆಫ್ ಡಿವಿಡೆಂಡು ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ನಿಮಗೆ, ಈಗಿರೋಂಥ ಬಾಕಿಯನ್ನು ನೀವು ಬಿಟ್ಕೊಟ್ಬಿಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಿಯಲ್ಲ?
ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ಅರಿಯರ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿವಿಡೆಂಡನ್ನು ಬಿಟ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಮಾತ್ರ ಮೊದಲು 8% ಇತ್ತು, ಈಗ ಅದು 9% ಆಗಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೊಂದು ಎಂಟ್ರಿಯನ್ನು ನೀವೀಗ ಹಾಕಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾವ್ದು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನು ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡಿ. 8% ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್, 8% ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್, ಅಮೌಂಟ್ 2 lakhs to 9% preference share capital 2 lakhs being 8% preference shares converted into 9% preference shares. Okay, next, third point, directors agreed to forego their loans and remuneration. Forego ಅಂದರೆ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ಡ್, ಬಿಟ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸು ಅವ್ರಿಗೆ ಬರಬೇಕಾಗದಂಥ ಲೋನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅವರು. ಅನ್ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಲೋನ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಅನ್ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಲೋನ್ಸ್ ವಿತಿನ್ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್, ಲೋನ್ಸ್ ಟೇಕನ್ ಫ್ರಮ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್, ದಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಈಸ್ ಫೋರ್ಗಾನ್ ಬೈ ದ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್. ಅದನ್ನು ನೀವು ವಾಪಸ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಎಷ್ಟು ಬಿಟ್ಕೊಟ್ರು, ಎಷ್ಟಿದೆ ಲೋನ್ಸು ನೋಡಿ, 50,000. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ರೆಮ್ಯುನರೇಷನ್, ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಫೋರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ದ ರೆಮ್ಯುನರೇಷನ್ನು ಲಾಸ್ಟ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿದೆ, ಲಾಸ್ಟ್ ಐಟಮ್ನಲ್ಲಿದೆ. ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಂತ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ರೆಮ್ಯುನರೇಷನ್ ಆಫ್ ರುಪೀಸ್ 20,000. ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ಗೆ 20,000 ರೆಮ್ಯುನರೇಷನ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಬಿಟ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅನ್ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಲೋನ್ taken from the directors 50,000, remuneration amount due to directors 20,000, totally 70,000 rupees are sacrificed by the directors. ಓಕೆ, ಅಷ್ಟನ್ನು ಅವ್ರು ಬಿಟ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ನೀವು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಈಗ ಅನ್ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಲೋನ್ಸು ಯಾವ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಸೈಡಲ್ಲಿದೆ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸು, ಕ್ರೆಡಿಟ್. ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಸೈಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್. ಅದನ್ನು ನೀವು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಅನ್ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಲೋನ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್. ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ಸಲ್ಲಿ 20,000 ಅಂತ ತೆಗಿಬೇಕು, ರೆಮ್ಯುನರೇಷನ್ ಟು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಡೆಬಿಟ್ ಟು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಹಾಕಬೇಕು. ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಅನ್ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಲೋನ್ಸ್ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ 50,000. ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ರೆಮ್ಯುನರೇಷನ್ ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದೆ, ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಅಕೌಂಟನ್ನು ನೀವು ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ರೆಮ್ಯುನರೇಷನ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಡೆಬಿಟ್ 20,000. ಇದಿಷ್ಟನ್ನು ಅವ್ರು ಬಿಟ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲಿ ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ 70,000 being the amount foregone by directors towards their loans and remuneration, transferred to capital reduction account. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ 4, creditors agreed to reduce their claims by 1/5 in consideration of their getting new shares worth rupees 35,000. ಸರಿಯಾಗಿ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ, creditors agreed to reduce their claims by 1/5. ಅಷ್ಟು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ಸಲ್ಲಿ 1/5 ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಟೋಟಲ್ ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ಸ್ 3 lakhs ಇಂಟು 1/5 ಕಮ್ಸ್ ಟು 60,000. 1/5 of 3 lakh comes to 60,000.
60,000 rupees ಈಸ್ ಫೋರ್ಗಾನ್ ಬೈ ದ ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿ ಏನು ಕೊಡಬೇಕು ಅವರಿಗೆ? ನ್ಯೂ ಶೇರ್ಸನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ಇನ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್, ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಇನ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಆಫ್ ದೇರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ನ್ಯೂ ಶೇರ್ಸ್ ವರ್ತ್ rupees 35,000. ಅವರಿಗೆ 35,000 ಅಷ್ಟು ಶೇರ್ಸನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಲೋನ್ ಹಿಂದಿನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೆ ನಾನು. ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ಸಿಗೆ ನಾವು ಶೇರ್ಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಅದೇ ಥರ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ಸಿಗೆ 35,000 ಅಷ್ಟು ಶೇರ್ಸನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ಅವರು 60,000 ಫೋರ್ಗೋ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಈಗ ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟು 60,000 ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ನೀವು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫಸ್ಟ್ 2 ಎಂಟ್ರಿ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಆಮೇಲೆ ಶೇರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಎಂಟ್ರಿ ಹಾಕೋಣ. ಓಕೆ, ಶೇರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಎಂಟ್ರಿ ಹಾಕೋಣ. ಫಸ್ಟು ಇದನ್ನು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸನ್ಡ್ರಿ ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್, ಸನ್ಡ್ರಿ ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ವಿತಿನ್ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್ಸ್ 1/5 into 3 lakhs, 60,000 to capital reduction account, 60,000 being creditors reduced their claims by 1/5, which is transferred to capital reduction account. ಓಕೆ, ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಎಂಟ್ರಿ ಬರಬೇಕು. ಇವ್ರಿಗೆ ಶೇರ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀರಿ? 35,000 ಅಷ್ಟು ಶೇರ್ಸನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಈ ಶೇರ್ಸನ್ನು ನಾವು ಶೇರ್ ಸರೆಂಡರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟಿಂದ ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಅವರು ವಾಪಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸು ಶೇರ್ಸನ್ನು, ಅದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿದೆ. ಈಗ ಶೇರ್ ಸರೆಂಡರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿದೆ. ಆ ಶೇರ್ ಸರೆಂಡರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟಿಂದ 35,000 ತೆಗೆದು ಅದನ್ನು ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ಸಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಲು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಂಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಲು 2,70,000 ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ಓಕೆ, ಈಗ ಅದರಲ್ಲಿ 35,000 ಅಷ್ಟು ಈಗ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಎಂಟ್ರಿ ಹಾಕಿ. ಈಗ ಶೇರ್ ಸರೆಂಡರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್, ಶೇರ್ ಸರೆಂಡರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ 35,000 ಇಲ್ಲಿಂದ ತೆಗಿತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ತೆಗೆದು ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಟು ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ 35,000. ಓಕೆ, being shares issued to creditors from share surrendered account, comma, in consideration of their foregoing ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸಿಂಗ್ ಅಂತ, ದೇರ್ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸಿಂಗ್ ಅಂತಲೂ ಬರ್ಕೊಳ್ಬೋದು. 1/5 ಕ್ಲೇಮ್ ಅದಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋಂಥ ಶೇರ್ಸ್ ಇದು. ಎಲ್ಲಿಂದ ತೆಗೆದಿದ್ದೀರಿ? ಶೇರ್ ಸರೆಂಡರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟಿಂದ ತೆಗೆದಿದ್ದೀರಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟು ಈಗ ಶೇರ್ ಸರೆಂಡರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಉಳಿದಿದೆ ಅದನ್ನು ಅಷ್ಟು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು ಅಂತಲೇ ಅರ್ಥ. ನೀವು ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಂಟ್ರಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಂಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಟು ಶೇರ್ ಸರೆಂಡರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟ್ 2,70,000 ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ರಿ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಶೇರ್ ಸರೆಂಡರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಟು ದ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಫ್ 2,70,000. ನೌ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್ ಶೇರ್ ಸರೆಂಡರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟ್. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ಔಟ್ 35,000 ಫ್ರಮ್ ಶೇರ್ ಸರೆಂಡರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ ಈಗ ಶೇರ್ ಸರೆಂಡರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಉಳಿಯುತ್ತೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಆ ಉಳಿದಿದ್ದು ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಟು ದ ಕಂಪನಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಷ್ಟು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅದನ್ನು ಈಗ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಶೇರ್ ಸರೆಂಡರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ 2,70,000 ಇದೆ, ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ 35,000 ಇದೆ. ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ 2,35,000 ಶುಡ್ ಬಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ಟು
capital reduction account because this is a benefit to the company. This is a savings to the company. ನಿಮ್ಮ ಈಕ್ವಿಟಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲು ಅಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಎಂಟ್ರಿಯನ್ನು ಹಾಕಬೇಕೀಗ ನೀವು. ಓಕೆ, ಎಂಟ್ರಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ಶೇರ್ ಸರೆಂಡರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟು ಇಲ್ಲಿ 35,000ಗೆ ಡೆಬಿಟ್ ಆಗಿದೆ. ಇನ್ನೆಷ್ಟು ಉಳಿದಿದೆ ಅಲ್ಲಿ? 2,35,000. ಮತ್ತೆ ಡೆಬಿಟ್ ಕೊಡಿ. ಒಂದೇ ಸಾರಿ ಇಲ್ಲಿ 2,70,000 ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ಇದಿಷ್ಟು ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ 2,70,000 ಡೆಬಿಟ್ಟು ಕೊಡಬೇಕು. 35,000 ಡೆಬಿಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗಿವನ್. ರಿಮೈನಿಂಗ್ 2,35,000 ಈಸ್ ನೌ ಟು ಬಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ಟು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ ಎಂಟ್ರಿ ಶೇರ್ ಸರೆಂಡರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ within brackets 2,70,000 minus 35,000. 2,35,000 to ಎಲ್ಲಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಅಕೌಂಟ್. ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಇನ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಮಚ್ 2,35,000. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರೋದು 2,35,000 ಮಾತ್ರ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ being unutilized shares surrendered account transferred to capital reduction account. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ 5. ಅಸೆಟ್ಸ್ ಆರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಅಂಡರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ 2,60,000, ಲೂಸ್ ಟೂಲ್ಸ್ 2,000. ಇಲ್ಲಿ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಆರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅವರು. ಅಂದರೆ ಅದರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಡ್ ಫಿಗರನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಒರಿಜಿನಲ್ ಫಿಗರನ್ನು ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಡ್ ಫಿಗರ್ನ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಚಾರ್ಜ್ ಟು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಅಕೌಂಟ್. ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ? ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ 2,60,000 ಕೆಳಗಡೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ? 3 lakhs ಇದೆ. ಮೊದಲು 3 lakhs ಇತ್ತು. ಈಗ ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಡ್ ಫಿಗರ್ ಆಫ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಈಸ್ 2,60,000. ಸೊ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ 40,000 ಈಸ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಇನ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಮೆಷಿನರಿ ಆರ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್. ಓಕೆ, ಅದನ್ನು ನೀವು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಡಿಫ್ರೆನ್ಸನ್ನು ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು. ಲೂಸ್ ಟೂಲ್ಸ್ 2,000, ಲೂಸ್ ಟೂಲ್ಸ್ 10,000 ಇತ್ತು. 10,000 ಮೈನಸ್ 2,000 ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು. ಡೆಟಾರ್ಸ್ 2,35,000 ಮೊದಲೆಷ್ಟಿತ್ತು? 2,50,000 ಇತ್ತು. 2,50,000 ಮೈನಸ್ 2,35,000 ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ 15,000. ಸ್ಟಾಕ್ 1,30,000 ಇದೆ ಈಗ, ಮೊದಲು 1,50,000 ಇತ್ತು. ಸೊ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ 20,000. ಓಕೆ, ಇಷ್ಟನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿ. ಓವರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅಸೆಟ್ಸ್ ಆರ್ ಓವರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಟು ದಿಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಚಾರ್ಜ್ ಟು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಅಕೌಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ರೀಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಮೌಂಟೆಡ್ ಟು ₹10,000. ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀನಿ ಇದನ್ನು. ರೀಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಎಂಟ್ರಿ ಬರಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಎಂಟ್ರಿ ಬರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟು ರೀಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ ಹಾಕಿ. ಕ್ಯಾಶ್ ಹೋಗುತ್ತಲ್ವಾ? ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ಸು ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಆದರೂ ನೀವು ಇನ್ಕರ್ ಮಾಡಿದ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಸೊ ರೀಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಟು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್. ಟೇಕ್ ದ ಎಂಟ್ರಿ. Reconstruction expenses account debit to bank account 10,000. Being reconstruction expenses paid. Reconstruction expenses paid. ಈಗ ರೈಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ ಹಾಕಿ. ರೈಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ರೀಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ಸನ್ನು ಕೂಡ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಏನೇನು ರೈಟ್? ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಅಕೌಂಟನ್ನು ಫಸ್ಟು ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟಿದೆ ನೋಡಿ ಹೇಳಿ ನನಗೆ. ಫಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಫಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಇಲ್ಲ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಂಟ್ರಿಲೂ ಇಲ್ಲ, ಥರ್ಡ್ ಎಂಟ್ರಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಹೇಳಿ?
ಫೋರ್ತ್ ಎಂಟ್ರಿ ಓಕೆ ಹೇಳಿ ಎಷ್ಟಿದೆ 70,000 ಆಮೇಲೆ 50ನಾ 60,000 ಮತ್ತೆ 2,35,000 ಒಟ್ಟು ಎಷ್ಟಾಯಿತು 2,98,000 ಬರಬೇಕಲ್ಲ. ಓಕೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಫೋರ್ತ್ ಎಂಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ 70,000 ಇದೆ ಕರೆಕ್ಟಾ 70,000 ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ 60,000 ಇದೆ ಓಕೆ. ಹಾಂ ಇಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ, ನೀವು ಮಾಡಿದ್ದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. ಅವ್ರು 2 ಎಂಟ್ರಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ನಾವು ಒಂದೇ ಎಂಟ್ರಿನಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟನ್ನು ಮಾಡೋಣ. ಎಷ್ಟು ಬಂತು 3,65,000. 2 ಏನೇನು ರೈಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅದನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. 2 ಹೇಳಿ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸನ್ನು ತೊಗೊಳ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. $3 lakh balance sheet figure 3 lakhs minus 2,60,000 40,000. Next quick loose tools 10,000 minus 2,000 8,000. Next to debtors 2,50,000 minus 2,35,000 2,15,000. Is it right? Oh, only 15,000, sorry 15,000. Next stock brackets ಅಲ್ಲಿ 1,50,000 minus 1,30,000 20,000. Next to reconstruction expenses account 10,000. ರೀಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಯಿತು ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಡೆಬಿಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ 10,000ಗೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಸೊ ರೀಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ಸು ಕ್ಲೋಸ್ ಆಯಿತು. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ ನೋಡಿ, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಟು ಪ್ರಿಲಿಮಿನರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಹೌ ಮಚ್ 5,000. to P&L account 2 lakhs. Any item left out? Okay, ಈಗ find out the total of the credits 2,98,000. So amount of balance in capital reduction account ಎಷ್ಟು ಉಳಿಯುತ್ತೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, 2,98,000 ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಂ, ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಈಸ್ 67,500. ಬರೀ 67,000. ಓಕೆ, 67,000 ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಉಳಿಯುತ್ತೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ. ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಅಕೌಂಟ್. ಟು ಗುಡ್ವಿಲ್ ಇದೆಯಾ? ಓಕೆ, ಗುಡ್ವಿಲ್ ಎಷ್ಟು? 50,000. ಇನ್ನೆಷ್ಟು ಉಳಿತೀಗ? 17,000 ಉಳಿಯುತ್ತೆ. ಟು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಅಕೌಂಟ್ 17,000. ಸರಿ ಆಯಿತಾ? ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ಲಿ? ಓಕೆ, ಹಾಂ. ಬೀಯಿಂಗ್ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಫಿಗರ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಫಿಗರ್, ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಡೆಬಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ಟು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಅಕೌಂಟ್. ಬೀಯಿಂಗ್ ದ ಎಬವ್ ಫಿಕ್ಟಿಷಿಯಸ್ ಅಸೆಟ್ಸ್, ಲಾಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಓವರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ written off and the balance in capital reduction account transferred to
capital reserve account. Capital reserve account. Okay? Now, next ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Point number 7. To provide working capital, existing shareholders subscribed for 50,000 equity shares of rupees 2 each. Working capital ಬೇಕಾಗಿದೆ ಕಂಪನಿಗೆ. So, to provide working capital, the equity shareholders are contributing additional capital to the company. ಅವರು additional capital ಅನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. They have subscribed for 50,000 equity shares of rupees 2 each. ಈಗ ಅವರಿಂದ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಏನು ಬಂದಿದೆ? ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂದರೆ ಏನು ಬಂದ ಹಾಗಾಯಿತು? ಕ್ಯಾಶ್. ಸೊ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಈಸ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್. 50,000 ಇಂಟು 2 rupees ಅಲ್ಲ, 50,000 ಶೇರ್ಸ್ ಇಂಟು 2 rupees ಅಂದರೆ 1,00,000 rupees ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಡೆಬಿಟ್ ಕೊಡಿ. ಓಕೆ, ಅದನ್ನು ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅಥವಾ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಒಂದೇ ಎಂಟ್ರಿನೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ಟು ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಒಂದೇ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ 2 ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ಟು ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಒಂದು ಎಂಟ್ರಿ, ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ಟು ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಎಂಟ್ರಿ. ಈ ಎರಡನ್ನೂ ಮರ್ಜ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಒಂದೇ ಎಂಟ್ರಿ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ಟು ಬರ್ಕೊಡಿ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ಟು ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಟು ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್. 50,000 shares into 2 each, 1,00,000. Being equity share capital received from the shareholders by the issue of 50,000 shares of rupees 2 each. Now, can you prepare the balance sheet now? ಓಕೆ, ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ. ಅಕಸ್ಮಾತಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗದೆ ಹೋದರೆ ನಾಳಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾನು ಅದನ್ನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಟೋಟಲ್ ಶುಡ್ ಬಿ 7,62,000. ಟೋಟಲ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಈಸ್ 7,62,000. ಈ ಎಂಟ್ರೀಸನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಹಳೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಎಂಟ್ರೀಸನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ದರೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋದಾ ಲೆಸ್ ಮಾಡೋದಾ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅದನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.